الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق من طالبي رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله
كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, ahli-ahli kuliah sekalian, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ke-14, muka surat 28. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu atahu sa'ilun yas'aluhu عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا وفي رواية قال اشهد معنا الصلاة قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم آمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين رواه مسلم برقم 614. Hadis sahih riwayat Imam Muslim nombor 614. Artinya daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, seorang lelaki bertanya soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu salat. Tetapi Nabi tidak menjawab soalannya. Dalam riwayat yang lain, baginda bersabda, saksikan solat bersama kami. Baginda solat subuh ketika baru terbit fajar. Dan manusia hampir-hampir belum dapat mengenali sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Masih gelap. Kemudian baginda menyuruhnya mendirikan solat zuhur ketika gelincir matahari. Orang itu berkata sesungguhnya sudah tengah hari. Dan Nabi lebih mengetahui daripada mereka. Kemudian Nabi menyuruhnya mendirikan solat asar ketika matahari masih tegak. Kemudian Nabi menyuruhnya mendirikan solat maghrib ketika matahari tenggelam. Kemudian Nabi menyuruhnya mendirikan solat isya ketika sudah hilang mega merah. Hari keesokannya, Nabi melambatkan solat subuh. Sehingga selepas selesai dari solat subuh, orang yang bertanya itu berkata sesungguhnya matahari sudah terbit atau hampir terbit. Kemudian Nabi melambatkan zuhur sehingga hampir waktu asar kemarinnya. Kemudian Nabi melambatkan asar sehingga selesai dari asar itu, lelaki itu berkata, sungguh telah merah matahari, yakni senja. Kemudian melambatkan isya. Kemudian melambatkan maghrib sehingga hampir hilang mega merah. Dan melambatkan isya hingga ke sepertiga malam yang awal.
Setelah masuk waktu subuh, baginda memanggil lelaki itu dan bersabda, waktu solat antara dua waktu ini. Keterangan setiap solat ada waktunya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu daripada syarat sah solat. Syarat sah solat ni makna kita kena buat. Kalau tidak solat tak sah. Dipanggil syarat sah. Satu lagi syarat wajib. Siapa orang manakah yang wajib solat? Orang yang dah baligh, orang yang berakal, orang Islam, orang yang suci daripada haid nifas. Orang Islam, baligh, berakal, suci dari haid dan nifas. Itu orang panggil syarat wajib. Dia lelaki, tak ada haid nifas. Dia Islam, dia dah baligh, akalnya sempurna. Cukup selima ni. Islam, baligh, berakal, tak ada haid, tak ada nifas. Wajib salat. Syarat wajib. Syarat sah. Syarat sah pun ada 5. Tutup aurat dulu, baru sembahyang. Tak tutup aurat tak sah. Yang kedua, berwuduk. Ambil wuduk dulu, boleh salat. Idza qumtum ila salat, bila kamu nak salat, faghsilu, basuh muka, basuh tangan sampai siku. Syarat ketiga, mengetahui waktu dah masuk ke belum. Ma'rifatu dukhulil waqt. Syarat sah. Kena ambil tahu waktu dah masuk ke belum, bukan boleh hentamnya masuk rekut tak sah. Walaupun dalam waktu kalau kod tak sah, kena yakin atau ghalabatul zan, berat sangkaan kita waktu dah masuk. Tengok bayang ke, tengok takwim ke, di luar negara kita buat carian, cari tengok waktu masuk ke belum. Kena ada usaha. Kemudian apa tadi? Tutup aurat. Kemudian berwuduk, tahu waktu dah masuk atau belum. Yang keempat, menghadap kiblat, cari arah kiblat nak salat. Kau boleh hentamnya, dia tak sah. Kena tahu arah kiblat, cari arah kiblat. Yang kelima, suci dari najis pada badan, suci dari najis pada pakaian, dan suci dari najis daripada tempat semayang. Najis jangan ada di tempat, ialah ruang yang kita guna untuk berdiri dan sujud duduk. Ruang tu je kena suci, bersih. 5 syarat sah salat. Syurutu sihhatis salah. 5. Seperti mana syurutul wajib 5. Syarat wajib ada 5, syarat sah ada 5. Jadi mengetahui masuk waktu ni diajak dalam kitab-kitab fiqh, kena tengok bayang. Kena tengok langit. Langit kita tengok fajar terbit ke belum. Bayang matahari. Matahari ini faedah dia, Allah Ta'ala nak ajak kita waktu. Mawaqitus salah, waktu salat. Jadi kena ma'rifatu dukhulil waqt. Mengetahui dengan yakin atau berat sangkaan waktu sudah masuk. Itu dalam kitab ni Al-Imamul Munziri meletakkan hadis ni nak menunjukkan betapa pentingnya ma'rifah dukhulil waqt. Tahu waktu dah masuk, baru boleh solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra' Mi'raj diwajibkan semayang 50 waktu. Kemudian Nabi minta keringanan, Allah ringan-ringan tinggal 5 waktu. Turun ke bumi, balik ke Mekah. Naik atas langit tu melalui pintu langit Aqsa, pintu langit terbuka, Mi'raj. Turun balik ke Aqsa, Palestin, naik burak balik ke Mekah. Sampai di Mekah belum subuh lagi, tak subuh. Kerana Nabi pergi dan balik tu waktu malam Isra' wal Mi'raj. Tak subuh lagi. Subuh Nabi tak semayang lagi. Balik ke bumi subuh Nabi tak semayang, kerana Nabi pun tak tahu waktu subuh, Nabi pun tak tahu rakaat subuh, Nabi pun tak tahu apa perbuatan, apa bacaan yang perlu solat subuh. Nabi tak solat subuh. Yang Nabi solat zuhur. Solat pertama Nabi zuhur. Allah Ta'ala mengirim malaikat Jibril turun ke bumi
salat berjemaah dengan Rasulullah dan ajak Rasulullah, ini namanya zuhur. Matahari dah gelincir. Matahari terbit daripada barat. Tapi bila matahari dah ke timur, dia akan melalui di tengah langit. Matahari terbit daripada timur, tengah langit. Lepas tu matahari ke barat. Ke barat itu dipanggil zawalus syams, gelincir matahari. Jibril terang kat Nabi. Dari timur ke barat. Dia akan pergi tengah-tengah istiwa. Matahari duduk tengah-tengah langit itu namanya istiwa, rembang. Lepas tu matahari akan condong ke arah barat. Bayang kita ada belah timur. Pagi-pagi matahari terbit daripada timur, bayang kita ke barat. Bila zuhur matahari ke barat sikit, bayang kita ke timur. Jibril ajak Nabi. Ini namanya salatul zuhur. Ketika matahari gelincir. Ayat Quran sebut aqimis salah, dirikan salat. Lidulukis syams. Liduluk tu makna zawal, inda zawal. Aqimis salah, tunaikan salat zuhur. Dalam konteks ayat ni, aqimis salah, tunaikan salat zuhur. Disebut salat tu dalam bentuk umum, min itlaqil am wa iradatil khas. Disebut cara umum tapi maksudnya khusus. Aqimis salah, dirikan salat, yakni zuhur, bukan sebarang zuhur, bukan sebarang salat. Aqimis salah lidulukis syams, inda zawali syams, ketika matahari gelincir. Matahari daripada timur, tengah langit dipanggil rembang, istiwa, dia ke barat sikit. Ke barat sikit tu zuhur. Dikhususkan Nabi, dihurai kepada Nabi, ditaklimatkan Nabi oleh malaikat Jibril. Ini namanya zuhur. Jom kita semayang. Jibril ajak Nabi semayang depan Kaabah. Depan Kaabah ada satu mozaik dekat dengan pintu Kaabah. Tempat itulah Jibril jadi imam, Rasulullah jadi makmum. Dalam hadis Nabi kata, ammani Jibrilu alaihi salam. Mengimamkan aku, ammani, imam aku, Jibrilu alaihi salam. Jibril alaihi salam jadi imam, aku pula jadi makmum. Kami semayang dekat dengan pintu Kaabah. Tuan-tuan boleh Google image Musalla Jibril, dia akan tunjuk dekat dengan Kaabah. Ada mozaik yang sangat cantik. Kita duduk tawaf, kita tak pernah tengok lah, tak sempat nak tengok. Masih penuh dengan kaki orang. Tawaf tak ada, nak kali tengok tak mana. Dekat-dekat dengan pintu Kaabah. Dipanggil Musalla Jibril. Tak jauh dengan Maqam Ibrahim. Di situ Jibril, dikatakan Jibril jadi imam, Nabi jadi makmum. Semayanglah mereka salat zuhur. Sebab itulah dalam kitab-kitab fiqh, bila sebut as-salawatul khams, semayang 5 waktu. Semayang 5 waktu, dia akan mula dengan zuhur dulu. Cara sebut zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa ulama menyebut semayang 5 waktu tu, dia akan sebut zuhur dulu? Sebab li'annaha awwalu salatin zaharat fil Islam. Li'annaha awwalu salatin zaharat fil Islam, kerana salat zuhur tu salat yang pertama zaharat, muncul dalam Islam dan sejarah. First salat Nabi zuhur. Dan Jibril ajak Nabi ni 2 hari. Hari pertama awal waktu, hari kedua akhir waktu. Maksudnya macam ni, hari pertama Jibril datang ajak Nabi sembahyang zuhur di awal waktu zuhur. Gelincir matahari, masuk aja zuhur, sembahyang. Tak ada azan, tak ada iqamah lagi lah. Sebab azan dan iqamah disyariatkan di mana? Di Madinah. Tahun pertama hijrah. Kita baca dah sejarah pensyariatan azan. Maknanya tak ada azan, tak ada iqamah. Jibril kata, jom kita semayang. Ni zuhur namanya. Gelincir matahari. Matahari bergerak ke barat sikit. Ada bayang ke timur. Solat. Semayang zuhur. Nyari mula. Esok zuhur lewat. Sayup. Dekat-dekat nak habis dah zuhur, baru semayang zuhur. Jadi maksudnya zuhur hari-hari mula ni, awal. Lepas tu asar, dia naik atas langit, asar dia turun pula. Jibril tak ada masalah, naik turun tak ada masalah. Kita kalau pergi balik letih ya. Jibril tak letih. Habis selesai sembahyang zuhur, dia naik atas langit balik. Dia dhu mirratin. Dhu mirratin ni, dia punya pergerakan dia laju. Dia kuat dan bergerak pantas. Zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Dia boleh duduk di ufuk yang tinggi, thumma dana fatadalla, kemudian dia boleh mai duduk dekat dengan Nabi. Fakana qaba qausain au adna.
Jarak dia dengan Nabi ni macam lengkungan anak lengkung panah. Busur panah dia duduk dengan Nabi dekat. Au adna, atau lebih dekat lagi. Kadang dia main duduk dekat dengan Nabi. Kadang ada jarak antara dia dengan Nabi macam satu lengkungan busur panah. Qaba qausain au adna. Atau lebih dekat lagi. Aqrab. Tadi duduk di langit yang ufuqil a'la, ufuk yang tinggi. Thumma dana. Tak lama lepas tu, duduk depan Nabi. Habis tugas, lari naik atas balik. Tu dhu mirratin. Mempunyai gerakan yang sangat laju. Itu sifat-sifat Jibril. Allamahu syadidul quwa. Syadidul quwa, kuat. Allamahu, guru Nabi, teacher Nabi, muallim Nabi, murabbi Nabi, syekh Nabi, Jibril. Anak murid Rasulullah. Jibril tok guru. Ustaz Nabi. Allamahu. Allah Ta'ala sebut dalam satu surah An-Najm, kalau tak silap saya. Allamahu, yang mengajarkannya. Ilmu Allah. Tapi wasitah, perantara yang jadi cikgu, yang jadi yang jadi ustaz, muallim, murabbi kepada Muhammad bin Abdullah ni siapa? Allamahu, mengajarkannya. Hak ajak tu nama apa? Jibril kan? Syadidul quwa, tersangat kuat. Syadid, bersangatan. Quwa, kuat sungguh-sungguh. Tutup guru Nabi tu kuat sungguh-sungguh. Handal orangnya. Bukan orang lah, malaikat. Dia kalau jerakah, boleh mati. Dia kalau penampak, boleh mutak dengan izin Allah. Dia boleh cedok perkampungan Nabi Lut, kalih, jadi Lut mati. Syadidul quwa, sangat kuat dia. Dhu mirratin, dan pergerakannya laju. Sab. Habis kerja dia bukan nak bersantai-santai, dia naik atas. Ada kerja, dia turun. Jibril. Jadi imam pada Rasulullah, dia taklimat Nabi. Ni zuhur. Ni awal waktu zuhur. Esok aku main lain. Esok dia main semayang zuhur lambat pula. Dia duduk tunggu dia. Dapat janji nak turun. Dekat-dekat asar baru semayang zuhur. Jadi hari mula semayang asar awal, hari kedua asar lambat. Zuhur awal, zuhur lambat. Macam itulah. Ada soalan kan tadi? Semasa Nabi Muhammad berkhalwat di Gua Hira, apa ibadat yang Nabi lakukan sebelum datang fardu solat? Ini ulama sebut, Nabi beribadat dalam Gua Hira. Yatahannath fi ghari Hira layalin. Beberapa malam, beberapa hari Nabi akan duduk di Gua Hira. Kemudian Nabi baliklah. Isteri ada, anak ada, bukan duduk sepanjang waktu. Nabi balik-balik juga. Mungkin sehari, 2 hari duduk, turun. Nanti naik pula. Yatahannas, yata'abbad. Nabi beribadat dalam Gua Hira. Ibadat apa? Yang ulama sepakat, Nabi bertafakur. Melihat langit bumi, nampak keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berfikir, merenung, nampak hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu juga satu berfikir, merenung, nampak hebatnya Allah. Itu ibadat tu. Tengok langit, tengok bumi. Bukan ada dengan sendirinya, tentu ada Tuhan. Ibadat tu. Melihat betapa hebatnya ciptaan Allah. Langit bighairi amadin tarawnaha, tanpa tiang, kukuh. Hebatnya, subhanallah. Itu ibadat. Dan ada yang kata Nabi salat mengikut peninggalan Nabi Ibrahim. Saki baki itu, info tu, maklumat tu Nabi tahu. Dan bukan Nabi saja, ada lagi orang-orang lain yang masih tahu cara salat Nabi Ibrahim. Maka Nabi salat mengikut syariat Nabi Ibrahim. Begitu. Yang tu khilaf. Kita nak hurai pun tak tahu macam mana salat Nabi Ibrahim. Nabi tahulah sebab zaman Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim ni tak jauh. Orang-orang Mekah pun masih tahu lagi peninggalan saki baki ibadat Nabi Ibrahim, zikir Nabi Ibrahim, tasbih Nabi Ibrahim. Macam mana jadi Nabi duduk, Nabi berzikir cara Nabi Ibrahim, Nabi solat cara Nabi Ibrahim. Tapi kita nak hurai pun kita tak tahu macam mana solat Nabi Ibrahim. Yang jelasnya ulama sepakat Nabi Muhammad bertafakur. Fikir. Fikir ni ibadat. Ada guru saya, dia berfikir, dia merenung, dia berfikir. Dia kata istilah kain basah tak ada dalam istilah Arab.
kain basah. Istilah kain basah kita pakai masuk tandas tu kan, tak ada dalam istilah Arab. Dia cuba buka kamus Inggeris pun tak ada. Yang ada hanya dalam masyarakat Melayu, menunjukkan orang Melayu ini sangat menjaga adab, sopan santun. Orang Melayu ni dia ada satu jenis kain khas, kain basah. Dia nak mandi dia pakai, walaupun seorang-seorang. Pasal itu adab. Bukan wajib pun, adab dia. Dalam tandas pun, kain basahan. Itu orang yang berfikir. Fikir istilah ni kan. Begitu. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Jibril jadi guru. Jibril ni kuat. Jibril ni bergerak laju. Semua malaikat laju. Maka dicipta daripada cahaya. Malaikat dia turun naik, turun naik. Bukan Jibril je. Mikail, Israfil semua turun naik, turun naik, turun naik. Tempat mereka di langit. Mereka tak boleh bersantai-santai. Berlepak-lepak di bumi. Ada kerja turun. Tak ada kerja naik. Pernah Nabi Muhammad pernah bercakap dengan Jibril. Wahai Jibril, kalau tak ada wahyu, tak ada kerja pun turunlah ke bumi. Aku suka duduk dengan kamu. Dengan Tok Guru ni kan, menatap wajah suka. Tak ada apa pun turunlah. Jangan ada ayat Quran baru turun, ada tugas baru turun. Jibril kata tak boleh nak turun sesuka hati. Tak boleh turun sesuka hati. Bukan aku saja. Kami ni para malaikat tak boleh turun suka-suka hati. Allah suruh baru boleh turun. Maka Jibril pun bagi tahu Nabi, ini mai ni pun nak bawa ayat Quran, bawa wahyu. Ada satu wahyu amanah daripada Allah untuk aku sampaikan. Jibril ni utusan Tuhan. Dia boleh panggil Rasul juga. Utusan Rasul ni di kalangan manusia dan di kalangan malaikat. Itu Rasul, utusan Tuhan. Orang suruhan Tuhan. Postman duk main hantar kita surat, main hantar barang. GNT, post laju. Ni pak. Buat kerja ni pak, main hantar, main hantar, main hantar. Jibril kata, ni yang main ni pun bukan santai-santai, bukan syok-syok. Ni pun ada kerja ni. Allah suruh buat turun satu ayat Quran. Ayat Quran ini kena sangat dengan soalan kamu, wahai Muhammad. Boleh tak boleh, kalau tak ada ayat Quran pun turun ke bumi. Duduk dengan aku nak tengok, nak bersembang-sembang dengan Jibril. Ni pun ada ayat Quran. Ayat Quran ni memang sesuai sangat dengan kamu. Iaitu ayat yang berbunyi, وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. وَمَا نَتَنَزَّلُ. Kami tak boleh turun sesuka hati. إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. Kecuali dengan arahan Tuhanmu. Kami itu maknanya bukan aku saja. Aku, Jibril, Mikail, Israfil, semualah. Kami turun dah kerja. Tak ada kerja, sorry ya. Kami kena duduk atas langit, jaga langit. Itu tempat kami. Itu pusat kami. Gitu. Nabi kata kalau tak ada apa, turun pergi. Kita sembang-sembang, kita muzakarah. Tak dah kerja baru turun. Allah suruh baru turun. Hari pertama, dia ajak Nabi Zuhur awal waktu. Asar awal waktu. Hari kedua, Zuhur lambat, Asar lambat. Asar dekat-dekat nak Maghrib lah. Begitu juga Isya. Saya skip sikit. Zuhur, Asar, Maghrib saya tak sebut lagi. Isya. Isya pun hari pertama, Jibril semayang awal waktu. Hari kedua, Jibril semayang dengan Nabi ni, waktu tahajud. Sepertiga malam. Kat pukul 3 pagi. Macam tu baru semayang Isya. Lambat. Hari pertama, Jibril semayang subuh. Saya sebut dah Zuhur, Asar, Maghrib tak sebut, terus lompat ke Isya dan subuh. Subuh hari pertama awal waktu ketika terbit fajar, hari kedua ketika matahari hampir terbit, isfirar ketika kekuningan. Dekat matahari nak terbit dah baru sembahyang subuh. Kemudian Jibril bagi tahu al-waqtu, macam Nabi cakap al-waqtu baina hadzain, waktu antara dua hari ini. Al-waqtu fi ma baina hadzain al-waqtain. Ya Muhammad, inilah waktu solat para nabi sebelummu dan waktu solat antara dua waktu ni. Ada waktu awal, ada waktu akhir. Cumanya Maghrib. Maghrib, hari pertama Jibril jadi imam di awal waktu Maghrib. Tenggelam matahari, solat Maghrib. Hari kedua pun tenggelam matahari, solat Maghrib. Sebab tu Maghrib ni dia timbul khilaf. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Imam Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Ada pendapat Imam Syafi'i Maghrib ni
Di awal waktu maghrib saja. Tenggelam matahari, cepat-cepat sembahyang maghrib. Sebab Nabi dengan Jibril, hari pertama solat maghrib di awal waktu maghrib, hari kedua pun sembahyang maghrib di awal waktu maghrib. Hak sembahyang lain, hari pertama awal, hari kedua sembahyang lambat. Awal lambat. Tapi maghrib, kedua-dua hari sembahyang awal. Dilalah dia apa? Apa petunjuk dia? Petunjuknya Jibril nak beritahu maghrib ni kena sembahyang awal. Siapa sembahyang lambat, jadi qada, status qada. Kita katalah maghrib 7.30. 7.30 sampai pukul 8 tu kira awal lagi. Tunai lah tu. Kalau 8 lebih baru sembahyang maghrib, no. Maghrib tu dah jadi dosa, jadi qada. Kena sembahyang juga tapi status dia qada. Walaupun belum masuk waktu isya, tapi waktu maghrib ni tersangat pendek. Kena sembahyang awal waktu. Dia tak boleh sembahyang hujung waktu. Nanti dia qada. Kita kata pukul 8 ke atas baru sembahyang maghrib, qadaan. Sebelum pukul 8, insya-Allah tunai. Dan bukan maksud kita pukul 8 ke atas tu dah insya. Insya tak masuk lagi. Insya dia ada waktu khas dia. Tapi melambatkan maghrib jadi dosa dan jadi qada. Itu yang difaham oleh Imam Syafi'i. Kerana waktu lain ada awal esok lambat. Hari ni awal esok lambat. Tapi maghrib, hari ni Jibril jadi imam. Awal waktu maghrib sebaik saja tenggelam matahari, bayar cepat-cepat. Esok tu pun dia tak main lambat. Maghrib dia cukup jaga. Fi awali waqtil maghrib, di awal waktu maghrib. Tu Imam Syafi'i kata maghrib jangan buat lambat. Saya nak bagi mudah faham, jangan sembahyang lepas pukul 8 lah. Dosa, qada. Tetapi pendapat ini tidak kuat. Marjuh. Tak kuat. Pendapat yang kuat kata Imam Nawawi, maghrib ini berlanjutan hingga isya. Lagi tak isya, maghrib. Pukul 8 lebih pun kita sembahyang maghrib tunai. Syok. Tuan-tuan, kita yang jenis sembahyang lambat, 8-5 minit baru nak sembahyang. Kadang pasal buka puasa, 8 lebih baru nak sembahyang maghrib. Dosa tak? Tak dosa. Tunai ke qada? Tunai kata Imam Nawawi. Sebab Imam Syafi'i sendiri pun confused. Ketika dia di Iraq, dia kata siapa sembahyang maghrib lambat pun tak apa, sembahyang tu masih dikira tunai, tak dosa. Bila Imam Syafi'i pergi ke Mesir, dia ubah pula. Dia ubah pendapat dia. Dia kata tak, maghrib ni siapa sembahyang awal waktu tunai. Sah, tak apa. Siapa sembahyang lambat, sembahyang dia sah tapi berdosa dan jadi qada. Jadi Imam Syafi'i di Iraq, dia kata selagi tak isya, maghrib tu tunai. Imam Syafi'i bila dia pergi ke Mesir di hujung hayatnya dan dia meninggal pun di Mesir, di Kahirah, ada kubur dia di sana. Dia ubah, dia kata maghrib tak boleh sembahyang lambat-lambat, kena sembahyang cepat. Mana lepas azan tu qamat terus ya. Sehingga tidak ada lagi solat qabliyah maghrib 2 rakaat tak payah buat. Dia kata sembahyang maghrib ni kalau nak buat 5 rakaat. Makna 3 rakaat fardu maghrib, 2 rakaat ni ba'diyah maghrib, lepas maghrib. Sembahyang fardu dulu. 5 rakaat je. Lepas azan cepat-cepat qamat. Sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Baca pun jangan panjang. Baca surah pilihan wadduha sampai qul a'udzu birabbil ayat-ayat lazim yang pendek-pendek tu maghrib. Jangan baca panjang-panjang. Waktu dia singkat. Walaupun tak masuk isya, tapi maghrib ni kena jaga. Macam subuh waktu dia singkat. Bukan makna terbit matahari tu zuhur dah. Minta maaf, subuh tu waktu dia singkat. Terbit matahari habis subuh. Subuh bukan rapat sampai ke zuhur. Subuh sampai terbit matahari. Terbit matahari zuhur ke? Dah, tak zuhur. Tapi habis dah lah maghrib tu. Maghrib pula dah. Terbit matahari habislah subuh tu. Begitulah maghrib. Dia ada waktu dia 5 rakaat dia kata. Lepas azan, terus qamat. Lepas qamat, sembahyang maghrib terus 3 rakaat. Lepas sembahyang maghrib, tak apalah, bolehlah nak buat ba'diyah maghrib 2 rakaat. 5 rakaat. 5 rakaat saja. Itu dia waktu dia duduk di Mesir di hujung hayat dia. Dan dia meninggal pun dengan pegangannya maghrib pendek. Itu guru kita Imam Syafi'i. Maghrib tak lama, pendek. Cukup sekadar kita orang azan, kita masuk bilik ayat cepat-cepat ambil wuduk. Lepas tu pakai telekung tutup aurat. Tak belengah lah. Makna lepas azan, kalau tak ada wuduk, pergi ambil wuduk. Lepas berwuduk, cepat-cepat lah. Tak lengah. Cepat-cepat solat. Bukan makna solat tu kita gopoh tak. Kita baca surah. Tapi surah yang pendek-pendek. Tak payah panjang-panjang. Habis 3 rakaat, kita wirid apa semua. Habis wirid, kita nak sembahyang 2 rakaat ba'diyah, boleh dia kata. Lepas tu sementara nak menunggu insya, maghrib dah habis. Waktu dia dah stop dah.
Kita hanya tunggu Isya. Kalau ada kuliah maghrib, kita dengar kuliah maghrib. Waktu duk dengar orang duk baca kitab kuliah maghrib tu, habis dah waktu maghrib. Siapa waktu tu baru sembahyang maghrib, berdosa dia. Solat dia status qada. Kalau dia nak tunai pun, di sisi Allah qada. Kerah. Tapi Imam Nawawi, dia tengok balik. Dua pandangan Imam Syafi'i. Seorang manusia, tapi ada dua pandangan. Fiqh, biasa. Imam Syafi'i ni dia dipanggil mujtahid tahrir. Dia macam editor majalah. Bila ada dua pandangan ni, hak mana satu yang lebih kuat, mana yang lemah. Imam Nawawi punya peranan. Imam Nawawi kata, yang kuatnya ialah waqtul maghrib yamtaddu. Yamtad daripada mim dal mat. Tentu untuk mengaji tajwid, mat wajib muttasil, mat iwab, mat badal, mat asli, makna lanjut. Mat tu makna baca panjang. Waktul maghrib yamtaddu. Waktu maghrib berlanjutan, berpanjangan ilal isya. Sampai ke isya. Rapat sampai isya. Maknanya selagi tak isya, waktu maghrib tu ada. Apa hujah Imam Nawawi? Imam Nawawi, dia taufiq. Dia menggabungkan dua hadis. Hadis pertama, betul Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril solat berjamaah di Mekah. Betul. Hari pertama awal waktu maghrib, hari kedua pun awal. Seolah-olahnya maghrib tidak boleh dilengah-lengahkan. Betul. Tetapi Imam Nawawi juga ada satu lagi hadis. Hadis yang ada dalam kitab kita ni. Imam Nawawi kata hadis seorang Badawi datang bertanya Rasulullah SAW tentang waktu-waktu solat. Dia nak belajar. Nabi kata kat dia, hang kena duduk di Madinah 2 hari. Dia orang luar. Dia bukan orang Madinah. Dia orang luar. Dia main ziarah Madinah. Nak belajar tentang mawaqitus salah, waktu-waktu salat. Wuqutus salah. Waktu salat. Nabi kata, Nabi tak jawab. Nabi kata, kalau hang nak betul-betul belajar, ishad ma'ana salah, hang kena tengok cara kami sembahyang. Duduk di Madinah 2 hari. Jangan balik. Jadi tetamu di Madinah 2 hari. 2 hari. Lepas tu hang akan faham. Sebab ajak dengan mulut ni, kadang-kadang orang tak faham. Dia kena praktikal, kena tengok, dia faham. Nabi kata, duduk sini. Sama-sama kami sembahyang sama-sama 2 hari. Hari pertama, Nabi solat subuh awal. Hari kedua, subuh lambat. Okey. Hari pertama, Nabi jadi imam solat zuhur. Nabi suruh dia qamat. Fa'aqamahu. Nabi suruh dia qamat. Sayyidina Bilal azan. Nabi suruh Badawi ni. Nabi suruh dia iqamat. Thumma amarahu fa'aqama bil-zuhur. Macam tu. Nabi suruh dia qamat. Zuhur ketika matahari gelincir. Hari kedua, zuhur lambat. Dekat-dekat nak asak dah baru solat zuhur. Asak hari pertama awal. Asak ni bila bayang kita panjang tu lebih daripada kita asak lah. Kita tinggi kita katalah 6 kaki. Bila bayang kita 6 kaki lebih asak tu. Cara nak tengok bayang. Hari pertama asak awal. Hari kedua asak lambat. Maghrib pun Nabi buat macam tu. Hari pertama Nabi sembahyang maghrib awal. Hari kedua Nabi sembahyang maghrib dekat-dekat nak hilang mega merah. Dekat-dekat nak insya dah baru sembahyang maghrib. Kata Imam Nawawi, hadis yang ada dalam kitab kita ni yang tulis kitab kita ni Imam Munziri rahimahullah. Hadis ini menunjukkan maghrib pun hari pertama awal, hari kedua lambat, mana maghrib pun boleh dilewatkan. Jangan sengaja lah. Jangan sengaja. Sebab apa? Sebab hadis Jibril tu Mekah, versi Mekah. Hadis Nabi dengan Badawi yang tanya soalan ni Madinah. Tentu kita guna hak Madinah. Hak Madinah ni lebih terkini. Hak Mekah ni betul, tapi dia sejarah lama. Sejarah Isra' Mi'raj. Musalla Jibril tu di Mekah. Hak ni Badawi main Madinah tanya Nabi. Nabi kata maghrib. Hari pertama kita sembahyang awal. Hari kedua kita sembahyang lambat dekat-dekat nak isya. Maknanya maghrib ni pun ada waktu awal, ada waktu akhir. Itulah kesimpulannya. Maka fahamlah kita, Imam Al-Munziri memasukkan hadis ini dalam kitabnya Al-Arba'in fil Ahkam. 40 hadis tentang hukum fiqh ni. Nak bagi tahu kita, orang sembahyang maghrib pukul 8 lebih pun status dia tunai insya-Allah. Sah, tidak berdosa. Tak usah duk jadi tabiat sudahlah. Jangan jadi tabiat. Maka oleh kerana itu, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, lepas azan maghrib terus qamat ke? Tak. Lepas azan maghrib boleh dulu sembahyang qabliyah maghrib.
Boleh sembahyang qabliyah maghrib. Lepas qabliyah maghrib baru qamat. Tetapi pengalaman saya, ada beberapa tempat yang saya mengajak, mereka ni memang sembahyang maghrib awal. Kalau kita pergi lambat memang tak sempat berjemaah. Mungkin mereka ikut pendapat hak mula kata maghrib, lepas azan terus qamat. Tidak ada salat qabliyah maghrib. Ada beberapa tempat cepat sungguh. Kalau kita pi tu betul-betul on time, kita sempat sembahyang berjemaah. Kalau kita pi lambat sikit, lambat dalam 7-8 minit baru kita sampai, habis dah mereka sembahyang maghrib. Maknanya mereka ni, kita tanya Tok Siok, macam mana boleh sembahyang cepat sangat? Siok pun bagi tahu kami, masjid kami ustaz, daripada dulu lagi ada seorang tok guru habaq, lepas azan maghrib qamat terus. Tok sah duduk sembahyang qabliyah. Oh, saya pun tak kata apa, saya faham. Maknanya dia ikut pendapat Imam Syafi'i yang di Mesir. Pendapat Imam Syafi'i di Mesir, lepas azan qamat terus. Azan maghrib maksudnya. Soalan buka puasa macam mana? Buka puasa, makan nasi dulu, lewat no sembahyang maghrib. Ikut pendapat yang muktamad tak apa lewat pun. Tapi jangan sampai makan tu kenyang, termengah-mengah, penat, tu bab lain pula. Kita pendapat yang kuat, selagi tak insya masih dalam waktu maghrib, maghrib itu tunai. Itu pendapat yang kuat. Tapi ada orang dia gabungkan sembahyang di awal waktu memang afdal. Sebaik-baik amalan solat di awal waktu. Jadi kita rebut solat maghrib di awal waktu. Bukan masalah kita nak kata maghrib tu habis 8 lebih tu dah habis maghrib dah. Bukan. Kita berpegang dengan pendapat yang kuat selagi belum masuk waktu insya maghrib. Sebab kuliah pun nama kuliah maghrib. Kan? Kuliah maghrib. Orang tak kata kuliah antara maghrib insya. Kuliah maghrib. Jadi waktu maghrib selagi tak insya. Tapi kita ambil lah pahala awal waktu. Buka puasa, makan kurma yang kosong sudahlah. Makan cucuk sebiji, 2 biji, 3 biji. Habuan lapik perut. Supaya salat kita khusyuk. Makan ala kadar. Dan perut kita pun tak termengah-mengah, tak penat. Kita sembahyang maghrib di awal waktu maghrib. Begitu. Bukan kita nak kata 8 lebih tu dah habis waktu maghrib. Dah. Pendapat yang muktamad, sembahyang pukul 8 suku lagi tak masuk insya, masih dikira maghrib dan tunai. Kita ambil pendapat yang muktamad, tapi di sudut amalan kita salat di awal waktu. Makan kurma, minum air kosong macam Nabi. Nabi buka puasa ni bil aswadain dengan 2 benda je. Aswadain ni ialah at-tamru wal ma'. Makan kurma, minum air. Kurma dulu, baru minum air. Makan kurma, minum air. Lepas makan kurma, minum air. Lepas minum air buat apa? Baru baca doa. Ni satu lagi saya nak pecah rahsia bagi yang belum tahu. Makan kurma, minum air. Lepas minum air, angkat tangan. Baru kita baca Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Dhahaba adh-dhama wa batallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Ya wasi'al fadli ighfirli. Doa ni kita baca bila? Mengiringi berbuka. Buka dulu baca. Jangan jadi macam Upin dan Ipin. Upin dan Ipin, azan maghrib, Allahumma laka sumtu. Tak, azan maghrib makan kurma. Makan kurma baca bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim, makan kurma. Tamarat, Nabi makan 3 biji. Ganjil 3, 5, berapa biji yang kita larat makan-makan lah. Satu pun tak apa. Kalau banyak lagi bagus. Nabi makan tamarat beberapa biji. Azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita buat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Doa makan. Makan kurma. Kurma dulu. Rutab lah. Hak lembut tu lagi bagus. Hak bertangkai, hak mahal lagi bagus. Ni, muadzin azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ataupun kita buka radio. Kita nak pasti buka radio. Saya buka radio. Saya buka radio Pulau Pinang. Sekarang diumumkan telah masuk waktu berbuka puasa bagi negeri Pulau Pinang dan waktu-waktu yang dan bagi tempat-tempat yang sewaktu dengannya. Allahu Akbar. Azan rakaman, azan radio. Kan? Kita buat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ambil kurma makan. 3 biji. Biji pun tak apa kalau nak jimat. Kalau kurma banyak, makan 3 biji. Nabi makan beberapa biji. Lepas makan kurma, minum air. Air kosong. Bukan air ada gula ke apa, air kosong. Air zam-zam paling bagus, air mineral ke. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh lah, bukan minum sungguh-sungguh. Ni contoh. Ni contoh. Kurma makan lah. Bismillahirrahmanirrahim.
3 teguk bagi hilang dahaga, tekan puasa kan. Minum air. Lepas minum air, baru kita baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu tu tambahan ulama. Tak apalah nak baca-baca, kita baca dalam keadaan faham. Mudarraj sebenarnya dalam hadis ni ada tambahan. Mungkin mereka mendapat riwayat yang lain kan, kita husnuzan lah. Dalam kitab tulis Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Dhahaba adh-dhama. Ya Allah, Allahumma laka sumtu, ya Allah aku telah berpuasa. Pasten dah puasa dah. Mana lah bukan puasa, lah dah buka. Allahumma laka sumtu, ya Allah aku telah berpuasa. Wa ala rizqika aftartu, dengan rezekimu aku telah pun berbuka. Aku dah makan kurma, aku dah minum air. Dhahaba adh-dhama, telah hilang haus. Wa batallatil uruq, telah basah kerongkong. Telah basah dah minum air dah. Telah dhahaba adh-dhama, telah hilang dahaga, wa batallatil uruq, telah basah kerongkong, wa thabatal ajru insya-Allah, mudah-mudahan pahala tak hilang. Dahaga hilang, letih hilang, lapang hilang, dahaga semua hilang, kerongkong yang kering pun dah basah. Wa thabatal ajru insya-Allah, mudah-mudahan insya-Allah pahala berkekalan, pahala tak hilang. Harap-harap pahala tak hilang. Kita lapang, sekarang berubah kepada kenyang. Kita dahaga, berubah kepada hilang dahaga. Pahala jangan hilang ya Allah. Pahala puasa siang hari jangan hilang, bawa ke malam, bawa ke esok. Jangan kau hilangkan, jangan kau batalkan pahala amalan kami. Wa thabatal ajru insya. Doa ini dibaca aqibal iftar, mengiringi berbuka. Iring ni makna apa? Makan lu, minum lu, kulu washrabu, makan kurma, minum air, baca. Panduannya dalam kitab-kitab disebut, ada yang sebut ba'da, selepas, ada yang sebut aqibah. Aqibah makna dekat-dekat lah. Tak lama sangat. Makan kurma, minum air, terus baca. Macam tu cara dia. Banyak orang baca dulu. Majlis kerajaan pun serupa lah. Saya pernah dipanggil sebagai penceramah. Penceramah petang. Waktu saya duduk di Pondok Derang, ada satu anjuran jabatan kerajaan di Al-Ustaz. Saya penceramah petang lah. Ceramah sebelum berbuka. Okay, 6 suku macam tu mula ceramah. Bila habis ceramah, ikut time dia, habis ceramah, ada seorang pembaca doa. Nak maghrib ada seorang tugas dia menyempurnakan bacaan doa. Dia baca doa pembukaan dan dia juga baca doa berbuka puasa. Bila selalunya orang baca doa ni? Bila? Lepas masuk maghrib? Lepas azan maghrib baca doa tu kah? Lepas makan kurma, minum air, orang baca? Tuan-tuan jawab sendirilah. Majlis-majlis rasmi kerajaan sekalipun, azan maghrib tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, tukang baca doa pun Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna. Makan tak lagi? Tak lagi. Minum tak lagi? Tak lagi. Ya, amalan kalau tak mengaji betul-betul, kita tak nampak lah. Dia punya parking tu bukan kata batal puasa, parking tak kena. Parking kotak OKU lah bagi saya. Letak biar tepat. Letak doa tu biar betul. Makan kurma, minum air, baru baca. Bukan baca dulu baru makan. Dosa ke Ustaz? Tak dosa. Batal puasa ke? Tak batal. Siapa kata batal? Tapi tu, parking tak masuk kotak yang betul. Tak tu je lah. Yang kata adil tu, wadu'un syai' fi mahalli. Letak sesuatu kena pada tempatnya. Doa ni waktu ni, kurma dah makan, air dah minum. Macam tu. Baru baca doa. Ya, kita pergi baca awal. Jamak takdim kot. Baca siap-siap. Sehari boleh balon terus. Balon terus kan. Baca siap-siap lagi balon. Makan cucuk. Makan nasi biryani apa semua. Makan. Semayang lambat. Makan kurma. Minum air. Allahumma laka sumtu. Allahumma laka sumtu pun kita kena hafal juga. Doa hak belakang tu. Dhahaba adh-dhama. Telah hilang dahaga. Wa batallatil uruq. Telah basah kerongkong tekak. Wa thabatal ajru insya-Allah, insya-Allah mudah-mudahan pahala tak hilang, berkekalan pahala. Pahala tu ada. Telah dhahaba fi'il madhi, telah hilang, telah pergi, telah hilang adh-dhama, al-'atash, dhahaba adh-dhama, dhahaba al-'atash, dahaga telah pun hilang. Wa batallatil 'uruq, ibtalla mana basah, telah basah kerongkong. Macam mana hilang dahaga? Macam mana basah kerongkong?
dengan meminum air terlebih dahulu. Doa ini syukur. Doa buka puasa bukan sebelum buka puasa. Doa buka puasa selepas buka puasa. Mensyukuri nikmat Allah. Aku telah puasa, aku telah iftar, telah hilang dahaga aku, telah basah tekak aku. Di sudut makna pun boleh nampak dah. Baca bila. Ni baca Allahumma lakasum tu, ya Allah aku telah berpuasa. Padahal masih berpuasa. Wa ala rizqika aftartu, dengan rezekimu aku telah berbuka. Telah apa? Tak makan, tak minum lagi. Wa ala rizq aftartu, aku telah iftar, aku telah buka. Muhung. Buka bila? Kurma pun tak tokak lagi. Nampak ke tak nampak? Bukan kita nak buat pelik, kita nak tahsin, nak perbaik. Kita nak bagi tepat. Kita doa, Allahumma a'inni, ya Allah kau bantu aku. Ala zikrika, supaya aku rajin zikir menyebut namamu. Wa syukrika, aku jadi hamba yang bersyukur. Tolong aku ya Allah. A'inni, help me. Tolong aku. Wa husni ibadatik, tolong aku ya Allah. Aku nak perbaik ibadatku. Hak duk biasa tak mesti betul hak kita ajak ni bukan luar biasa. Benda ada dalam kitab-kitab Jawi, kitab Arab. Amalan kita tak sama pasal kita duk tiru orang. Kita duk tiru orang. Orang pun sebelum nak makan kurma, Allahumma lakasumtu. Tak betul. Tak tepat. Tengok dalam kitab Sairus Salikin, tengok dalam kitab Bughyatul Tullab, tengok dalam kitab nanti Tanwirul Masalik disebut bila. Jadi duk puasa bertahun-tahun. Wa ala rizqika aftarmu, dengan aftar tu, dengan rezekimu ya Allah. Aftar tu, aku telah pun berbuka. Buka tak lagi yang pergi baca aku tu. Mungkin tak faham bahasa Arab, tak tengok erti makna. Orang pun duk cetak kalender doa sebelum berbuka. Cik. Kalau doa berbuka cantik juga. Doa sebelum jam. Doa sebelum. Main mana sebelum? No, main mana sebelum? Doa ul iftar mana? Doa aqibal iftar. Doa mengiringi berbuka. Iring mana? Makan, minum dulu, baru baca. Ini bukan tajuk bab puasa. Ni iklan lah. Tanwir Masalik jilid 3. Kita akan jumpa bab puasa, bab zakat, bab haji, akikah, udhiyah, korban. Tengah duk buat semakan, tengah duk edit, duk design, insya-Allah. Nantikanlah panjang umur kita baca Tanwir Masalik ketiga. Zakat, puasa, haji, akikah, apa tu? Udhiyah, korban. 5 tajuk dalam satu kitab. Mana dia tebal jugalah macam kita mengaji bab solat tu. Okey, nak cerita apa ni ya? Saya masuk ke maghrib tu. Poin kita maghrib. Maghrib ni adakah dia berlanjutan hingga Isya? Ya, itu pendapat yang kuat, mu'tamad, muftabih, difatwakan dalam mazhab Syafi'i. Maghrib berlanjutan sampai Isya. Itu yang paling kuat kata Imam Nawawi. Itu peranan dia. Bila dia tengok Imam Syafi'i sendiri ada 2 pandangan, dia akan berijtihad memilih mana satu dengan hujah-hujah dia. Menggabungkan hadis Jibril jadi imam dan juga hadis Nabi Muhammad mengajar Badawi di Madinah. Adapun pendapat yang kata maghrib tu singkat lepas azan tu iqamat, kita pun hormat, itu pendapat Imam Syafi'i, dan sebahagian orang di Malaysia ada juga yang berpegang begitu kerana tok-tok guru mereka ajak lepas azan maghrib qamat tu. Lepas azan qamat tu. Tak apalah, kita hormat, tapi pendapat itu tidak kuat. Pendapat tu pendapat yang kedua. Kita berhenti dekat ni dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Petang nanti kita jumpa lagi. Bila saya sebut maghrib ada soalan tentang puasa, tu yang masuk habis doa-doa buka puasa. Bila saya sebut maghrib, kan ada tadi yang bertanya tentang buka puasa makan nasi apa dulu sekali sembahyang maghrib lambat. Tak apalah, masih tunai tu. Tu yang saya pun termasuk, minta maaf, termasuk doa buka puasa gimana apa semua nak baca bila kan. Dan doa tu ada tambahan. Kita patut buat homework untuk hafal lebih. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Tambahan dia kena ikut Zahaba Zama. Ada ustaz kita kongsi tadi. Ini tambahan dia. Ustaz Isyamuddin. Zahaba Zama wa btallatil uruq wa thabatal ajru insya-Allah. Ini hak ekor tu kalau tak hafal lagi kena hafal. Duk puasa sunat, duk puasa qada, puasa Ramadan. Saya cuma memberi tunjuk ajar, panduan membaca ni bila yang betulnya.
Kalau tuan-tuan tersilap pun tuan tak payah rasa berdosa. Tak ada dosa apa, cuma kita nak perbaik lah bagi elok kan. Gitu. Nak perbaik bagi letak tu biar kena di tempatnya yang betul. Okey, takat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati masa kita, hidup kita, insya-Allah berkati keluarga kita, berkati harta kita, berkati zuriat keturunan kita, insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.